अस्सलाम वालेकुम। एक दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈਗੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਐਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਈਰਾਨ ਹੈਗੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ। तो इसराइल का यह ख्याल है कि हिजबुल्ला ने कुछ राकट उनके उत्ते सट्टे ने, इस वास्ते उसका बदला लैन वास्ते हुण उहदे उत्ते मुतअत्तर हमले करने ने। और नेतन्याहू ने भी धमकी दी कि हिजबुल्ला के जिहड़े सरबराह ने उन्होंने कतल करांगे असीं। तो इस तरह की कार्रवाई असीं वेख्या कि पिछले लगभग 11 महीने तो गज़ा दे विच जारी है और उत्थे इन्हां कार्रवाइयां दे नतीजे ते 40,000 तो ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने तमीज़ नहीं की कि उनके विच बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतां शहीद हो रही ने, हमले जिहड़े ने वो हस्पतालों से किए जा रहे हैं, उहदे मरीज़ मर रहे हैं, स्कूलों के उत्ते किए जा रहे हैं, उहदे बच्चे मरन डे ने, या वो रिफाई तंजीमां अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के उत्ते हो रहे हैं। और जो फूड की सप्लाई, इमदादी समान की सप्लाई, दवाइयां की फराहमी, ये सारा ऑपरेशन बंद हो रहा। लेकिन इसराइल नूं इहदी कोई परवाह नहीं, इस वास्ते परवाह कोई नहीं कि दुनिया के वो मुल्क जिहड़े फैसले करते हैं कि दुनिया च अमन होवे या ना होवे, दुनिया च जिहड़ी जंगां रुकाउण दे जिम्मेदार सन, आलमी जिहड़ा निज़ाम है उन्होंने चलाउण दे जिहड़े दावेदार ने, वो सारे इसराइल के सरपरस्त ने। और उन्हों का ख्याल है कि इसराइल नूं यह हक हासिल है कि अपने हमसाए मुल्कां दे विच जिथे जिथे उनके मुखालफ कुवतां मौजूद ने, तंजीमां मौजूद ने, अस्करी कोई तंजीम मौजूद है, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने इसराइल नूं ये कहते हैं कि डिफेंस का हक है उन्होंने खिलाफ, इस वास्ते उनकी कार्रवाइयों को जायज़ करार दे रहे हैं। इन्होंने मुल्कों के अमरीका समेत वड्डे जिन्ने मुल्क ने वो शामिल ने, वो इसराइल के हामी बने हैं। और असी वेख्या कि कुछ अर्सा पहले लबनान दे विच, बल्कि 1 हफ्ता पहले की गल है, जिहड़े पेजर सन, पेजर एक ऐसा डिवाइस हैगी सी मोबाइल फोन वर्गा जिंदे विच तुसी आवाज़ तो नहीं सी अगले नाल कर सकते, कॉल नहीं सी कर सकते, लेकिन तुसी टैक्सट कर देंदे सी अपना मैसेज और उस तरह जवाब आ जाता सी तुहानूं टैक्सट। वो टैक्सट पेजर जिहड़ी सी इस वास्ते हिजबुल्ला ने इख्तियार रखे हुए सन अपने लोगों के कोल कि मोबाइल फोन का उन्होंने खतरा सी हैक हो जाएंगे और फिर इनदे सिक्रेसी नहीं रहेगी उन्होंने गल्लां दी, तो उन्होंने पेजर का इस्तेमाल शुरू किया। इसराइल ने साइबर अटैक किया और वो पेजर्स नूं कुछ ऐसे तरीके नाल इस्तेमाल किया कि वो फटने शुरू हो गए, तो हज़ारां पेजर फटे। उनके नतीजे दे विच दर्जनां बंदे शहीद होए और हज़ार लोग जिहड़े ने वो जख्मी होए। ये एक वड्डा हमला सी। और उत्थों एक सवाल भी चुक्या मुबसरीन ने कि वो ताकतां जिहड़ियां पहले कहिंदियां सी कि इराक दे कोल वड्डे पैमाने ते तबाही फैलाउण वाले हथियार ने, इस वास्ते उहदे ते हमला किया जाए। फिर उन्हां ताकतां ने हमला किया इराक दे उत्ते, उहदे तेल नूं हड़प किया, उहदे जिहड़ा सदर सी सद्दाम उहनूं फड़िया, उहनूं फांसी दित्ती और इस तरह ही उनके वसाइल के उत्ते कब्जा बाकी दे किया। हुण तक उत्ते कंट्रोल है इन्हां मुल्कां दा। फिर इन्होंने कहा कि शाम दे कोल गैसिक जिहड़े हैगे ने वो हथियार हैगे ने, असाब शिकन गैसां दे, ते उनके खिलाफ जो हमले वास्ते तैयारी की तो तुहानूं याद होएगा कि उदों फिर रूस ने मुजाहमत की, तो जिंदी वजह नाल उन्होंने वो तो ख़त्म करता हमले का इरादा, लेकिन जिहड़े शाम दे कोल इस किस्म के हथियार सन वो रूस ने गारंटी लई वापस लैन दी और तलफ करन दी, ते तां उहदी कुछ जान छुट्टी, लेकिन पूरी तरह जान नहीं छुट्टी होंदी। और शाम दे विच हाले तक जिहड़ी है वो खाना जंगी लगी हुई है और इन्हां ताकतां दी वजह नाल वो डिस्टेबलाइज हैगा। हुण आ जांदी गल इसराइल ने पहले जिवें मैं दस्सिया कि अपने हमसाए गज़ा दे विच फलस्तीनी इलाके दे विच अटैक कीता। उस तो बाद तुहानूं ये भी याद होएगा कि ईरान दे उत्ते हमला किया, जिंदे ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ईरान इसका जवाब देवे, और वो बनता भी सी इस वक्त, लेकिन ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया क्योंकि इंज लगता है कि वो ये पूरे खेड नूं समझ रहा है। उन्होंने लगन रहा सी कि ईरान नूं जंग दे विच इन्वॉल्व करना चाहता है इसराइल, तो ईरान इहदे जंग दे विच नहीं आया, उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुण लबनान के उत्ते जिहड़ा हमला है इसराइल का, उनके पिछे भी इहो कुछ नज़र आ रहा है कि उत्ते हिजबुल्ला जिहड़ी है वो बड़ी एक्टिव मुतहरक तंजीम है। हिजबुल्ला जिहड़ी तुहानूं पता है कि प्रो ईरान एक ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान की हमायत भी उन्होंने हासिल है, मुनज़्ज़म भी है ज़्यादा है। लोग ये भी एक तजिया करन रहे हैं
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੜ ਸਕਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਖਿਲਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਜੰਗੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਡਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ 4-5-7 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸਲਾ ਬਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।